Hi students, this is Thermala Max YouTube channel. 10th standard Max very important public exam update. இது என்னன்னா public examல நீங்க எழுதுற answers எவ்வளவு மார்க்ஸ் எந்தெந்த சம்முக்கு எப்படி ஒரு சம்முக்கு எப்படி மார்க்ஸ் ஸ்ப்ளிட் அப் பண்றாங்கன்றத கவர்மெண்ட் ஆன்சர் ஷீட்ஸ் இருக்கு, மார்க்கிங் ஸ்கீம்னு இருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஸோ யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த வீடியோ வித்வுட் ஸ்கிப்பிங். யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ how the marks allocated for each and every questions like 2 marks and 5 marks and as well as geometry and graph. So adala split up vandu ungalku na indha video la share pandren. Please go through that and you will have a very good idea about how the marks is allotting for your max examination, my dear children. Let us go to the video. So I always say that muyarchi plus payirchi which is equal to vetri. So muyarchiyum payirchiyum irundha you will be able to get a vetri. So usually and most probably you have to have this type of muyarchi and payirchi, then only you'll be able to get vetri, my dear children. In the தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best of your life. So whenever you're writing an exam, whether it is a school test or class test or half-yearly, quarterly revision or even the public examination or in the future exams that you are going to write, that you have to have an habit that whenever you start writing an exam, that is the exam that is your best of your life exam. Like that, if you think that, definitely you will be able to achieve and you will be able to grow like anything what you are going to decide. And one more thing I just wanted to tell you is your journey towards your dream has just begun, because you are the people that you are going to write in a public examination. That is the first examination you are going to write. So this is your career deciding factor will be there for you, and I make sure that your journey has and your dream towards that it is started, my dear children. Let us go to the video. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10th மேக்ஸ் மார்க்கிங் ஸ்கீம்னு சொல்றாங்க. அதாவது மதிப்பீடு முறை. எப்படி உங்களுடைய மேக்ஸ் பேப்பரை எப்படி அவங்க வேல்யூவேட் பண்றாங்கன்றது ஒரு ஜஸ்ட் கிறிஸ்பா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோல ஒரு 10 to 15 minutes வீடியோல உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, my dear students, if a student has given any answer which is different from one given in this marking scheme but arrives correct answer should be given full credit with the appropriate distribution. So what they are saying is, இம்மதிப்பிடும் முறை குறிப்பிட்டுள்ளதை தவிர, நல்லா கவனிங்க, முறையில் குறிப்பிட்டுள்ளதை தவிர மாற்று முறைகளில் சரியான தீர்வு கண்டிருந்தாலும் உரிய பங்கீட்டு முறை முழு மதிப்பெண் வழங்கப்பட வேண்டும். அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ஒரு அவங்க ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த மார்க்கிங் ஸ்கீம் பிரகாரம் அந்த ஆன்சர்ஸ் இல்லைனாலும் வேற மெத்தட்ல அவங்க போட்டிருந்தாலும், that is they will have in max 1 or 2 methods will be there. In these methods, if the student have done and they got a correct answers, so that it will be given full credit to the appropriate distribution அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு ஆன்சர் 2 சம் இருக்கும், ஒரு சம் 2 மெத்தட்ல இருக்கும். ஒரு மெத்தட் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு மார்க்கிங் ஸ்கீம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க கவர்மெண்ட். ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்துற மார்க்கிங் ஸ்கீமுக்கும் நீங்க எழுதுற மெத்தடும் வேற மாதிரி இருந்தாலும், if the steps and answers are correct, then you will be allotted a full marks. So my dear children, so நீங்க அதுக்கு நீங்க நினைக்கலாம், இல்ல புக்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும், இல்ல வேற மெத்தட்ல போகணும். இல்ல, அப்படி கிடையாது. அவங்க என்ன மெத்தட் கொடுக்கறதோ வேற மெத்தட் நம்ம ட்ரை பண்ணி எழுதிருந்தாலும் definitely you will be able to get the good full marks regarding this. So that you please make a note of that, and we'll go to the second point what they have given for the marking scheme, my dear children. Let us go. In section 1, that is 1 mark question, award 1 mark for the correct option code and the corresponding answer. If one of them, அதாவது ஆப்ஷன்ல one of them option or answer is wrong, then award 0 mark. This is very important, my dear children. நல்லா கவனிங்க. பகுதி 1இல் சரியான விடை குறியீடு மற்றும் அதற்கான சரியான விடை இரண்டும் எழுதியிருப்பின் மட்டுமே மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும். நல்லா கவனிங்க, இதுதான் மேஜர் பாயிண்ட். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட் எழுதிட்டு பில இருக்கிற ஆன்சர் எழுதினாலோ, இல்ல ஆன்சர் பில இருக்கிற பாயிண்ட் போட்டு ஏல இருக்கிற ஆன்சர் எழுதினாலோ, யூ வில் நாட் பி அவார்டிங் த மார்க் which is you are getting that for that they will give only 0 marks, my dear children. குறியீடு மற்றும் விடை ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு தவறாக இருப்பின் அதற்கு 0 மதிப்பெண் மட்டுமே வழங்க வேண்டும். ஸோ கிளியரா புரிஞ்சுங்க. ஏ ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன் எழுதிட்டு நீங்க பியோட ஆன்சரை நீங்க எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா, கோடு ஏன்னு கோடு போட்டுட்டு பியோட ஆன்சர் கரஸ்பாண்டிங், ஏதாவது சொல்றாங்க பாருங்க, கரெக்ட் ஆப்ஷன் கோட்
and the corresponding answer. So நீங்க அதை எழுதிருந்தீங்கன்னா they will not be able to get that 1 mark. நான் இல்ல சார் நான் ஆன்சர் கரெக்டா எழுதினேன், நான் வந்து கோட் தப்பா எழுதினேன்னா no, marks will not be awarded. So அது நல்லா உங்களோட மைண்ட்ல வச்சுங்க. So my dear children, this is very very important point that government is releasing. So 1 mark question பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் கோடும் பிளஸ் ஆன்சரும் கரெக்டா எழுதிருந்தால் தான் உங்களுக்கு மார்க் 1 மார்க் கிடைக்கும். அதர்வைஸ் they will award you 0. This is clear, very clear, my dear children. The next one, in section 2 and section 3 and section 4, if the solution is correct, then award full mark directly. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இருந்ததுன்னா award directly. The stage mark is essential if it is essential if the part of the solution is incorrect. So நல்லா கவனிங்க, உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ் எழுதி நீங்க மார்க்ஸ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் எழுதி இருந்தீங்கன்னா they will allot immediately. அதாவது they will allot the required marks, either it is 2 marks or 5 marks or whatever it is. That geometry is there 8 marks or in graph is also there. If the answers are correct, you will get directly full marks. So that's what they are saying. The stage mark is essential. Stage mark na என்னன்னா தீர்வில் தவறு இருந்தால், that is பாருங்க, பகுதி 2 பகுதி 3 மற்றும் பகுதி 4 உள்ள வினாக்களுக்கான விடைகள் முழுவதும் சரியாக இருப்பின் முழு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். ஸோ முழுமையான மதிப்பெண் வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த தீர்வில் தவறு இருந்தால் படிநிலை மதிப்பெண் வழங்கப்படும். படிநிலை மதிப்பெண்ணா என்னன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க, part of the solution is incorrect. அதாவது நம்ம வந்து எல்லா ஸ்டெப்பும் கரெக்டாக போட்டிருப்போம். ஸோ 5 3s are 15க்கு பதிலாக 5 3s are 20 போட்டோன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ they will deduct that particular portion, they will subtract that mark and they will put, supposing 5 mark இல்லை ஒரு multiplication தப்பா பண்ணீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் you will be able to get 4 marks or 4.5 marks. So only 1 or half marks will get deducted, my dear children. So please make note of that. So you don't worry about the answer whether it is wrong or right. Supposing you are not able to get a correct answer also, the steps marks will be allotted. So please make note of that and keep it in your mind that the step are very important, my dear children. So பகுதி 2 மற்றும் பகுதி 3 மற்றும் பகுதி 4 உள்ள வினாக்களுக்கு விடைகள் முழுவதும் சரியாக இருப்பின் முழு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். தீர்வில் தவறு இருந்தால் படிநிலை மதிப்பெண்கள் வழங்கப்பட வேண்டும், my dear children. Let us go to the 4th one. If a particular stage is wrong and if the student writes the appropriate formula, then suitable marks will be, which is attached to be awarded for the formula mark, should not be deducted for in not writing the formula if the students arrived at a correct answer. நல்லா கவனிங்க, students arrive at the correct answer if the stage is awarded to the formula mark. அதாவது எப்படின்னா சூத்திரம்னா ஃபார்முலா சரியாக எழுதி குறிப்பிட்ட படிநிலைகளில் தவறு இருப்பின் ஃபார்முலா மட்டும் மதிப்பெண் வழங்கலாம். அதாவது நீங்க எழுதின ஃபார்முலா கரெக்டான ஃபார்முலா எழுதியிருந்தீங்கன்னா போட்ட சம்ல தப்பா இருந்தாலும் ஃபார்முலாக்கான மார்க்கு they will allot. அதுதான் சொல்றாங்க. If a particular stage is wrong and the student writes the appropriate formula and suitable marks will be awarded. For the formula should not be deducted for not writing the formula if the student arrives at the correct answer அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஃபார்முலா தெரியலனாலும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சா சம்மு தெரியலனாலும் ஃபார்முலா எழுதினாலும் they will give a required marks for you, my dear children. So you please make note of that and write all these things accordingly. So let us go to the next one. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 1 மார்க் பற்றி சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ now we will go to the 2 mark question. ஸோ 2 மார்க்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி எழுதணுன்றதை ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார்ம் மேட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி மார்க் அலோகேட் பண்ணுறாங்கன்றது தான் உங்களோட இது உங்களுக்கு. ஸோ என்னன்னா இந்த கேள்விகள் எப்படியெல்லாம் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு அலோகேட் பண்ணுறாங்கன்னா சம்மு வந்து இந்த மாதிரி சம்ஸ் இருக்குது, இந்த சம்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி மாடல் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் இந்த கொஷின் தான் வரும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு மார்க்கிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. ப்ளஸ் இந்த சம்ஸுக்கு எந்த மாதிரி மார்க்ஸ் அலோகேட் பண்ணுறாங்கன்றது புரிதலுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ, மை டியர் சில்ட்ரன். யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் ஒன் ஃபார் how the marks they are allocating. That's all. Okay, so let us go through this one.
யூ சி இங்கே ஏ பின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏ கிராஸ் பின்னு ஒன்று போட சொன்னாங்கன்னா ஸோ அந்த ஏ கிராஸ் பிக்கு ஒரு மார்க் போடுறாங்க. தென் பி கிராஸ் ஏக்கும் ஒரு மார்க் போடுறாங்க. சப்போஸ் எனக்கு செகண்ட் ஒன் எனக்கு போட தெரியல, தே வில் கிவ் 1 மார்க். ஸோ அதுதான் அதோட. ஸோ ஏ கிராஸ் பின்னு வரும்போது அதுக்கு 1 தான் வரும். தென் பி கிராஸ் ஏக்கு வந்து அகெயின் 1 மார்க் வரும். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் செட் பில்டர் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ செட் பில்டர் ஃபார்ம்னு சொன்னாங்கன்னா செட் பில்டர் ஃபார்முக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு மார்க்கு, ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மார்க்கு. ஸோ அப்போது உங்களுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மார்க். ஸோ ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எனக்கு தெரியல, எனக்கு செட் பில்டர் ஃபார்ம் எனக்கு தெரியலன்னா தே வில் கிவ் ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு ஒரு மார்க்கு வழங்கப்படும். ஸோ இதில் 1 ஈச் ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ டோட்டல் புட்டுக்கு 2 மார்க்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறீங்க. எல்சிஎம் எடுத்து எழுதும்போது அதற்காகவே உங்களுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும். Then how you are finding the answer, so adukku ஒரு mark. It's just a scripts of that one, so you please make note of that. And you see that's one the question they have asked, either formula you can write it in the formula அல்லது இந்த ரெண்டு formula எழுதினால உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகிறது. நல்லா கவனிங்க. ஸோ எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் 1 அந்த கொஷனுக்கு சம்மந்தப்பட்டிருந்தால் அது எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது என்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு another 1 mark children. So you please make note of that. And also இப்போ இந்த மாதிரி 8p ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 13p ப்ளஸ் 5 அப்படின்னு வருதுன்னா இதை பிரித்து எழுதும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூஸ் கிடைக்கும். எக்ஸ்க்ளூடட் வேல்யூன்னு சம் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை பிரித்து எழுதும்போது உங்களுக்கு அதுவே உங்களுக்கு ஒரு 1 மார்க் கிடைக்கும். தென் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க். ஸோ இதில் பாருங்கள். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. பிடி, டிசி, ஏபி, ஏசி எல்லா வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏசி மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியலனாலும் இந்த ஃபார்முலாவில் அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதுறதுக்காகவே அவங்க they are giving 1 mark my dear children. You please make note of that. ஸோ AC is equal to 9/2. அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணுறோம். ஈவன் இப்போ சில பேருக்கு அந்த சால்வ் பண்ண தெரியலனாலும் you put that value what they have given. பிடி அவங்க கொடுத்துருவான், டிசி கொடுத்துருவான், ஏபி கொடுத்துருவான், ஏசி தெரியாது. இந்த நம்பரை போட்டு நீங்கள் முடித்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்சருக்கான மார்க்குகள் வழங்கப்படும். தென் கோஸ் டு திஸ் ட்ரையாங்கிள். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் எடுத்து நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பாருங்கள். இந்த ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கே மார்க் பாருங்கள். This is a right example for you my dear children. See this one. இந்த ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு தான். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சம்மு நீங்கள் எழுதினாலும் when you put this formula you will automatically get 1 mark. And based on that you have to give all these information so that you will get another 1 mark. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிற சம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது m1 கண்டுபிடிச்சாலே உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர். இது ரெண்டும் சேர்த்து நீங்கள் எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் இது பேரலாக இல்லையான்றது சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கு. ஸோ y minus y1 பாருங்கள். அகெயின் ஃபார்முலா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வென் யூ ரைட் திஸ் ஃபார்முலா யூ வில் கெட் 1 மார்க். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு another 1 மார்க். தென் கோஸ் டு ட்ரிக்னாமெட்ரி பார்ட். ட்ரிக்னாமெட்ரி பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா tan 30 அந்த வேல்யூஸ் பாருங்கள். இதை பிரித்து எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க். அதாவது tan 30ன்றாங்க. இந்த வேல்யூ எடுத்து நீங்கள் எழுதுறதுக்கு மட்டுமே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வழங்கப்படுகிறது. நல்லா கவனிங்க. tan 30 இது 50/x அவ்வளோதான். 30 50/x இது எழுதுனா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்குது. தென் when you solve this answer you will get another 1 mark. ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. இந்த ஃபார்முலா எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க். அந்த கொஷின் பாருங்கள். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்பியர்னு அவங்க எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் ரேஷியோ அது ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. தென் இங்கே பாருங்கள் வால்யூம் ஆஃப் எ கோன். திஸ் இஸ் அண்ட் ரைட் எக்ஸாம்பிள் மை டியர் சில்ட்ரன். திஸ் இஸ் 100%. You have to see this one. This will be very useful. You see all the formulas where it is the formulas what you are writing is 100%. If it is correct then you will be able to get the same 1 mark. And after that when you are doing this calculationல உங்களுக்கு அதுக்கான மார்க் வழங்கப்படும். இதை பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. தென் இப்போ உங்களுக்கு காயின்ஸு அதெல்லாம் போட்டு வரும்போது அதோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதினாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வழங்கப்படுகிறது. இங்கே பாருங்கள் n(s)ன்னு போட்டால் ஒரு மார்க். அதுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ணி எழுதும்போது இங்கே வந்து கொஷின் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அந்த கொஷின் கொடுத்தது நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க், அதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு another 1 mark. Then we go to the 5 mark question my dear children. In that 5 mark question b minus c ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது கிராஸ் பண்ணி பாருங்கள். அது b minus c நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டாங்க. தென் திஸ் செட்டப் டோட்டல் இது எழுதுது. இப்போ எனக்கு இதை எழுத தெரியும்னாலும் ஒரு மார்க்கு. அடுத்தது எனக்கு எழுத தெரிஞ்சால் அதுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் ஏ கிராஸ் சின்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகும். சப்போஸ் இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஒரு தப்பு மார்க் போட்டுட்டு மீதி இருக்கிற மார்க்ஸை எனக்கு போடுவாங்க. இதில் எனக்கு தப்பாயிடுச்சா இது 2 தப்பு போட்டு மீதி 3 மார்க் போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதில் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யூ
Please go through this and this will be very helpful, my dear children. Let us next go to the next one. This is formula and how you are deriving this one. அதுக்கு ஒரு மார்க், தென் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு மார்க், தென் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் ஸ்ப்ளிட் அப். இது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க, டெஃபினட்டாக திஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு, இந்த ஸ்ப்ளிட் அப் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மார்க்கு, தென் இது வந்து ரெண்டு இருக்கிறது ஒரு மார்க்கு, ரேஷியோ எழுதுறது, ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இந்த 5 இருந்ததுனாலே உங்களுக்கு அந்த இடத்துல டிக் போட்டு மார்க் போட்டுடுவாங்க, சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவைடு. ஸோ டிவைடுக்கு பார்த்தோன்னா இது எடுத்து எழுதுகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கே ஒரு மார்க் போட்டுறாங்க. இந்த டேபிள் இந்த செகண்ட் இது முடிக்கும்போது ஒரு மார்க்கு, தேர்ட் இது முடிக்கும்போது அனதர் 1 மார்க், அண்ட் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு ஒரு மார்க். ஸோ என்னன்றது ஆன்சர் எழுதும்போது அதற்கு இன்னொரு மார்க். ஸோ புட் டுகெதர் இஸ் 5. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் A ஈக்குவல் டு PQ, B ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ, அதாவது கொடுத்துருக்க கொஷனில் இருக்கிற வேல்யூஸ் நீங்கள் எடுத்து எழுதினாலே யூ வில் கெட் 1 மார்க். அண்ட் ஃபார் ஃபார்முலா இஸ் அனதர் 1 மார்க். ஸோ டோட்டல் புட் டுகெதர் இஸ் எடுத்து எழுதும்போது ஒரு மார்க்கு, ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு 2 மார்க். ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ, ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டு சேர்த்து ஒரு மார்க்கு. ஸோ இதோட ஃபார்முலா பாருங்கள், ஃபார்முலா எழுதுனா உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் அதோட வேல்யூஸ் A ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது, ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க். ஸோ 2 மார்க். ஸோ புட் டுகெதர் இஸ் 5 மார்க்ஸ். A ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது 2 மார்க். ஸோ புட் டுகெதர் 5 மார்க்ஸ். தென் ஸ்டேட்மெண்ட், நல்லா கவனிங்க, இது தியரம். இது தியரமில் பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரூவ். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா ஒரு மார்க். கவனிங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக எழுதணும். தியரம் கேட்கும்போது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக எழுதணும், டயக்ராம் கரெக்டாக போடணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் வருது. ஸோ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோன்ற சொல்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கு, ப்ரூஃபை எழுதுறதுக்கு 2 மார்க் தான். ஸோ நீங்கள் மற்றதெல்லாம் படிக்காமல் வெறும் ப்ரூஃப் மட்டும் படிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன்லி 2 மார்க்ஸ். அதனால் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக எழுதுங்க, ஃபிகர்ஸ் அந்த டயக்ராம் கரெக்டாக வரைங்க, என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம், என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்றதை பாருங்கள். இஃப் நோ ஃபிகர் தென் ஒன்லி மார்க்ஸ் அலாட்டட் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட். நல்லா கவனிச்சுங்க, ஃபிகர்ஸ் இல்லைன்னா மார்க்ஸ் வெறும் மார்க் மட்டும்தான் அலோகேட் பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு மார்க் மட்டும்தான் அலோகேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நோ ஃபிகர் தென் மார்க்ஸ் ஒன்லி அலாட்டட் ஃபார் த ஸ்டேட்மெண்ட். நல்லா புரிஞ்சுங்க. ஸோ டயக்ராம் இல்லாத நீங்கள் வெறும் எழுதுனீங்கன்னா நோ ஃபிகர் தென் ஒன்லி மார்க்ஸ் அலாட்டட் ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. தென் கோஸ் டு ட்ரிகனாமெட்ரியில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு, அந்த டயக்ராம் பார்க்குறோம், அதோட வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதுறோம், அதுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் வந்து உங்களுக்கு OA ப்ளஸ் OB ஸ்கொயர் அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு மார்க்கு. ஸோ டோட்டல் ஃபைனல் ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க்கு. ஸோ 2 மார்க், மொத்தம் 5 மார்க்கு. ஸோ மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க, அதுக்கு டோட்டல் 4த்துக்கும் சேர்த்து ஒரு 2 மார்க்கு. தென் ஸ்லோப்புக்கு 2 மார்க்கு. தென் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்லோப் மேபி அலாட்டட் மார்க்ஸ். மிட் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்முலா மேபி அலாட்டட் ஃபார் அலாட்டட் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் அப் இருக்குது பாருங்கள். பிரித்து எழுது டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு ஒரு மார்க்கு, அது பிரித்து எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் tan 60 பாருங்க, tan 45க்கு 1, tan 60க்கு 1, டயக்ராமுக்கு 1, ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. தென் இதுக்கு வால்யூமோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் அதோட டீடைல்ஸ் ஒன்றுத்துக்கு ஸ்ப்ளிட் கொடுக்கும்போது அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் எழுதுகிறோம். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் அ சிலிண்டர், வால்யூம் ஆஃப் அ கோன், வால்யூம் ஆஃப் அ மாடல் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் அ மாடல் ஃபைனல் ஆன்சர் புட் டுகெதர் யூ வில் கெட் 5 மார்க்ஸ், மை டியர் children. You just go through that and this will be very useful. And goes to this probability. Probability n of s 28, 18 எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு வர்றதுக்கு ஒரு 2 மார்க்கு. And P of A intersection B dash and A dash intersection B and ரெண்டுத்து சேர்த்து எழுதுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு மார்க். If answer 1 and 2 correctly then to be given 5 மார்க்ஸ். நல்லா கவனிங்க, 1 2 கரெக்டாக இருந்தா, இதில் கவனிங்க 2 கரெக்டாக இருந்தால் தென் ஆன்சர் தேர்டில் தப்பாக இருந்தாலும் யூ கேன் அவார்ட் 5 மார்க்ஸ்ன்றாங்க. ஏன்னா இது 2 கரெக்டாக எழுதும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவ் காட் த ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கரெக்டாக போட்டுருங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ A is equal to B plus 5 இதை வந்து இன்டர்செப்ட் டேர்மில் எழுதி அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றுத்துக்கு எழுதுனா டோட்டல் 5 மார்க்ஸ் இஸ் அலாட்டட். அதாவது எது ஸ்டெப்புக்கு ஒரு மார்க்ன்றதை நீங்கள் நல்லா ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். தென் டெஃபினெட்லி திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல், மை டியர் children. தென் கோஸ் டு த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் விச் இஸ் ஜாமெட்ரி. ரஃப் டயக்ராம் கேரிஸ் 1 மார்க். ட்ரா எ லைன் செக்மெண்ட்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மார்க்கு. ட்ராயிங் எ சர்க்கிள், ஸோ சர்க்கிள் வரைகிறதுக்கு 3 மார்க்கு. மார்க்கிங் ஆல்டிடியூட், நடுவில் இருக்கிற அந்த ஆல்டிடியூட்ஸ் அப்புறம் எழுதுறதுல அதெல்லாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மார்க்கு. தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் அ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதுறதுக்கு 2 மார்க். ஸோ புட் டுகெதர் இஸ் 8 மார்க்ஸ். ஸோ யூ ப்ளீஸ் கீப் இன் மைண்ட் ரஃப் டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க்கு, லைன் செக்மெண்ட் ட்ராயிங்க்கு ஒரு மார்க்கு, சர்க்கிள் ட்ராயிங்க்கு ஒரு மார்க்கு, மார்க்கிங் ஆல்டிடியூடுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏபிசிக்கு 2 மார்க்கு. புட் டுகெதர் 8 மார்க்ஸ்.
rough diagram க்கு 1 mark, drawing first circle க்கு வந்து 1 mark, then second circle பாருங்க ரெண்டு circle இருக்கு. So அது ரெண்டு circle-க்கு ஒரு 2 mark ஒன்னு, 3 mark ஒன்னு. Drawing two tangent வரையறதுக்கு 1 mark and length கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 1 mark. So rough diagram first circle-க்கு 2 mark, பெரிய circle-க்கு 3 mark, second circle ரெண்டு tangent இது பண்றது 1 mark, then length of a tangent is 4 marks. Then x axis y axis எழுதுனா 1 mark. நல்லா கவனிங்க. கிராஃப்ல வந்து x axis y axis எழுதுனா ஒரு பாயிண்ட் 1 mark, then table எழுதுறதுக்கு 2 mark, scale அதோட values எடுத்து any points எழுதுறது, இந்த இது எழுது டேபிள் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு 2 mark போட்டுருவாங்க. Plot the points and y is equal to 2x minus 6 அந்த values எடுத்து எழுதுனா அதுக்கு 1 mark and x is equal to 3 அந்த மாதிரி எழுதுனா total 8 marks. Same process is for the next remaining also. Same table எழுதுறது 1 mark, scale எழுதுறது x axis y axis, then table போடுறதுக்கு ஒரு 3 mark, drop பண்றது parallel-ஆவோ ஏதோ drop பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு 1 mark தனியாக கொடுக்கப்படும். With this, the max entire marking scheme which was given by the government, which is circulated to you. This is the practice that for the public examination the marks will be allotted based on this. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Trigonometry Maths YouTube channel and forward to your friends also about this channel. I wish you all success in your examination. Please subscribe for more exam updates and as well as to your friends also about this channel to get more marks, my dear children. So wish you all the best. Thank you.